तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहन्नवमी सर्वानन्दकरं वरं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय देव कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्तले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, दाय वर प्रेमानंदे हरे रूप हरे कृष्ण देग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम पंचमस्कंदम अंजमध्यायम श्लोकम 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ास्वदेदा तदा जनः संपरिवर्तते स्मान् मुक्ता परं यत्याधिकाय हेतुम्। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ास्वदेदा तदा जनः संपरिवर्तते स्मान् मुक्ता परं यत्यधिकाय हेतुम्। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ास्वदेदा तदा जनः संपरिवर्तते स्मात् मुक्ता परं यत्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ास्वदेदा तदा जनः संपरिवर्तते स्मात् मुक्ता परं यत्यधिकाय हेतुम्। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ास्वदेदा तदा जनः संपरिवर्तते स्मात् मुक्ता परं यत्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി ശ്യാമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ മനോഹൃദയഗ്രന്ഥിരസ്യ കർമാനുബന്ധോ ദൃഢ ആശ്ലദേത തദാ ജനസം പരിവർത്തതേ സ്മാത് മുക്ത പരം യാത്യധിഹായ ഹേതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा माता जी। स्वर्णप्रभा माता जी जो लिखो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत तदा जन संपरिवर्तते स्मात् मुक्त परम यात्यधिहाय हेदम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबिका के श्रीदेवदास माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदो मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत तदा जन संपरिवर्तते स्मान् मुक्त परम व्यात्यधिहाय हेतुम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सीतारामनुनी माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत तदा जना संपरिवर्तते स्म मुक्ता परम यात्यतिहाय हेतुम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत तदा जनसंपरिवर्तते स्म युक्त परम यात्यतिहाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला जी माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेतां तदा जन संपरिवर्तते स्मात् मुक्त परम यात्यधिहाय हेतुम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजयनारायण माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत तदा जन संपरिवर्तते स्मान् मुक्त परम यात्यधिहाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंकजाक्षी माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनोहृदय गंधिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत तदा जन संपरिवर्ते अस्मा मुक्ता परम यात्यतिहाय हेतुम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत तदा जन संपरिवर्तते स्मान् मुक्त परम यात्यधिहाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर जय देवदास माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत മ്യൂട്ട് ആയി പോയോ മാതാജി? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി, എന്തോ മ്യൂട്ട് ആയി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. मुक्त परम यात्यधिहाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. निर्मला माताजी जो हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत तदा जन संपरिवर्त സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാരും മ്യൂട്ടായി പോണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत
तदा जनसंपरिवर्तते अस्माद् मुक्तपरं यात्यतिहाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गंगावाणी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लतेता तदा जनः संपरिवर्तते स्मान् मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुप्रदीप माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लतेता तथा जनः संपरिवर्तते स्मान् मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिव वासना देवीदास माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढमाश्रधेदा तदा जनः संपरिवर्ततस्माद् मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लतेता तदा जनः संपरिवर्तते स्म मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंत माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लषेदा तदा जनः संपरिवर्तते स्म मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लसेता तदा जनः संपरिवर्तते स्मन्मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय कर्मानुबन्धो दृढ आश्लतेता तदा जनः संपरिवर्तते अस्मात् मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लतेता तदा जनः संपरिवर्तते स्मान् मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला बालन माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लतेदा तदा जनः संपरिवर्तते स्म मुक्ता परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चित्रा जी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदयरन्तिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लतेता तदा जनः संपरिवर्तते स्म मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मायातीत मंगल देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढाश्लतेता तदा जनः संपरिवर्तते स्म मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। गीताटी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ മനോഹൃദയഗ്രന്ഥിരസ്യ കർമാനുബന്ധോ ദൃഢ ആശ്ലതേത തദാ ജനഃ സംപരിവർത്തതേ സ്മാത് മുക്ത പരം യാതി വിഹായ ഹേതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ മനോഹൃദയ ഗ്രന്ഥിരസ്യ കർമാനുബന്ധോ ദൃഢ ആശ്രധേത തദാ ജന സംപരിവർത്തതേ സ്മ മുക്ത പരം യാത്യതിഹായ ഹേതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ മനോഹൃദയ ഗ്രന്ഥിരസ്യ കർമാനുബന്ധോ ദൃഢ ആശ്ലതേത തദാ ജന സംപരിവർത്തതേ സ്മ നുമുക്ത പരം യാതിഥ്യഹായ ഹേതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ജയ്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ മനോഹൃദയ ഗ്രന്ഥിരസ്യ കർമാനുബന്ധോ ദൃഢ ആശ്ലതേത തദാ ജനാ സംപരിവർത്തതേ സ്മന്മുക്താ പരം യാത്യതിഹായ ഹേതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആനന്ദ കൃഷ്ണ ദാസ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ മനോഹൃദയ ഗ്രന്ഥിരസ്യ കർമാനുബന്ധോ ദൃഢ ആശ്ലതേത തഥാ ജനഃ സംപരിവർത്തതേ സ്മാത് മുക്തഃ പരം യാത്യതിഹായ ഹേതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ മനോഹൃദയ ഗ്രന്ഥിരസ്യ കർമാനുബന്ധോ ദൃഢാശ്ലതേത തഥാ ജന സംപരിവർത്തതേ സ്മാൻ മുക്ത പരം യാത്യതിഹായ ഹേതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ മനോഹൃദയ ഗ്രന്ഥിരസ്യ കർമാനുബന്ധോ ദൃഢ ആശ്ലതേത തഥാ ജനഃ സംപരിവർത്തതേ സ്മാൻ മുക്ത പരം യാത്യതിഹായ ഹേതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. നാല് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല. ആരുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥ വിവർത്തനം ഉണ്ടാവും. യഥാ എപ്പോൾ മനഃ മനസ്സ് ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഹൃദയത്തിലെ കെട്ട് അസ്യ ഈ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മ അനുബന്ധ കഴിഞ്ഞ കാല ചെയ്തികളുടെ ഫലങ്ങളാലുള്ള ബന്ധനം ദൃഢ വളരെ ശക്തം ആശ്രതേത ശിഥിലമാകുക തഥാ അപ്പോൾ ജനഹ ബദ്ധാത്മാവുകൾ സംപരിവർത്തതേ തിരിഞ്ഞു പോവുക അസ്മാത് ലൈംഗിക ജീവിതത്തോടുള്ള ഈ ആസക്തിയിൽ നിന്നും മുക്ത സ്വതന്ത്രനായി പരം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തേക്ക് യാതി പോകുന്നു അതിഹായ ഉപേക്ഷിക്കുക ഹേതും യഥാർത്ഥ കാരണം. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച് ഒരുവൻ മുമ്പ് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്ന അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എട്ടഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഗൃഹത്തോടും പത്നിയോടും സന്താനങ്ങളോടുമുള്ള ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് സജ്ജനങ്ങളുമായി വസിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രമേണ ജ്ഞാനം, പരിശീലനം, വിരക്തി എന്നിവയെ ആർജിച്ച് സ്വതന്ത്രനാവുകയും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കെട്ട് ശിഥിലമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം അവന് ബന്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനും ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും കഴിയും. ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച് 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നെ, ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങള് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരുമിച്ചാണ് ആ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
ഹംസേ ഗുരു മയി ഭക്ത്യാനുവൃത്യാ വിതൃഷ്ണയാ ദ്വന്ദ്വദിശ്യയാ ച സർവത്ര ജന്തോർവ്യസനാവഗത്യാ ജിജ്ഞാസയാ തപസ്യേഹാ നിവൃത്യാ മത്കർമ്മഭിർമത്കഥയാ ച നിത്യം മദ്ദേവ സംഗാത് ന കീർത്തനാന്മി നിർവൈര്യസാമേ പശമേന പുത്രാ ജിഹാസയാ ദേഹഗേഹാത്മബുദ്ധേ അധ്യാത്മയോഗേന വിവിക്ത സേവയാ പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മാ വിജയേന സശ്രദ്ധയാ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശശ്വത് സംപ്രമാദേന യമേന വാചാം സർവത്ര മദ്ഭാവ വിചക്ഷണേന ജ്ഞാനേന വിജ്ഞാന വിരാജിതേന യോഗേന ധൃത്യുത്തമ സത്വയുക്തോ ലിംഗം വ്യവഹേത് കുശലോഹമാഖ്യം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളാണ് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഋഷഭദേവന്റെ നേരത്തെ എന്താണ് ഭഗവാൻ കപിലദേവനായിട്ട് അവതരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് ജീവിതം എങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. 2 പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹംസേ ഗുരു മയി ഭക്ത്യാനുവൃത്യാ വിതൃഷ്ണയാ ദ്വന്ദ്വദിശ്യയാ ച സർവത്ര ജന്തോർവ്യസനാവഗത്യാ ജിജ്ഞാസയാ തപസേവാ സേഹാ നിവൃത്യാ മത്കർമ്മഭിർമത്കഥയാ ച നിത്യം മദ്ദേവ സംഗാത് കീർത്തനാന്മേ നിർവൈര്യസാമേ പശമേന പുത്രാ ജിഹാസയാ ദേഹഗേഹാത്മബുദ്ധേ അധ്യാത്മയോഗേന വിവിക്ത സേവയാ പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മാ വിജയേന സശ്രദ്ധയാ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശശ്വത് സംപ്രമാദേന യമേന വാചാം സർവത്ര മദ്ഭാവ വിചക്ഷണേന ജ്ഞാനേന വിജ്ഞാന വിരാജിതേന യോഗേന ധൃത്യുത്തമ സത്വയുക്തോ ലിംഗം വ്യപോഹേത് കുശലോഹമാഖ്യം. ഹംസേ പരമഹംസൻ അഥവാ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി ആർജിച്ച വ്യക്തി ഗുരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ എനിക്കായി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനുവൃത്യ പിന്തുടരുകയാൽ വിതൃഷണയാ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തിയാൽ ദ്വന്ദ്വ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ ദിദിശ്യ സഹിഷ്ണുതയാൽ ചാവും സർവത്ര എല്ലായിടത്തും ജന്തഹു ജീവസത്തയുടെ വ്യസന ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥകൾ അവഗത്യ ബോധ്യപ്പെടുകയാൽ ജിജ്ഞാസിയ സത്യാന്വേഷണത്താൽ തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാൽ ഇഹാനിവൃത്യ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ മത്കർമ്മഭിഹി എനിക്കായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മത്കഥയ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ശാവും നിത്യം എല്ലായ്പ്പോഴും മത് ദേവസംഗാത് എന്റെ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്താൽ ഗുണകീർത്തനാത്മേ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളെ പുകഴ്ത്തുന്നതിലൂടെ നിർവൈര ശത്രുതയില്ലാതെ സാമ്യ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും തുല്യരായി ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ ഉപശമനേന കോപം ദുഃഖം മുതലായവ ശമിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പുത്രഹ അല്ലയോ പുത്രന്മാരെ ജിഹാസയ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ദേഹേ ശരീരത്തോടുകൂടി ഗേഹേ ഗൃഹത്തോടുകൂടി ആത്മബുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ അധ്യാത്മയോഗേന വെളിപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടെ വിവിക്ത സേവയാ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുകയാൽ പ്രാണവായു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാ മനസ്സ് അഭിജയേന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ സദ്രക് സമ്പൂർണമായി സശ്രദ്ധയാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിലൂടെ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ശാശ്വത് എപ്പോഴും അസംപ്രമാദേന സംഭ്രമരഹിതനായി യമേന സംയമനത്തിലൂടെ വാക്കുകളാൽ സർവത്ര എല്ലായിടത്തും മത്ഭാവ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വിചക്ഷണേന നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ജ്ഞാനസംവർദ്ധനയിലൂടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ വിരാജിതേന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ യോഗേന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ധൃതി ക്ഷമ ഉദ്യമ ഉന്മേഷം സത്വ വിവേകം യുക്ത നൽകപ്പെടുന്നതിലൂടെ ലിംഗം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കാരണം വ്യബോഹേ
ഒരുവന് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. കുശല മംഗളപൂർണമായി അഹമാഖ്യം മിഥ്യാഹങ്കാരം ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ തിരിച്ചറിവ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരെ, നിങ്ങൾ അത്യുന്നതമായ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട പരമഹംസനെ, ആധ്യാത്മികമായി ഏറ്റവും ഔന്നത്യമുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഈ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്നിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിൽ വിരക്തരാവുകയും വേനലിന്റെയും വസന്തത്തിന്റെയും കാലഭേദങ്ങൾ പോലുള്ള വേദനയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ സഹിക്കുകയും വേണം. ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ പോലും ക്ലേശങ്ങളിലാകുന്ന ജീവസത്തകളുടെ ദുരിതാവസ്ഥകൾ ബോധ്യപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. സത്യത്തെക്കുറിച്ച് തത്വശാസ്ത്രപരമായി അന്വേഷിക്കുക. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളും കഠിനനിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിക്കുകയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവുകയും ചെയ്യും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ കീർത്തിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ തുല്യരായി കാണുകയും ചെയ്യുക. ശത്രുത ഉപേക്ഷിച്ച് കോപതാപങ്ങൾ അടക്കണം. ആത്മാവിനെ ശരീരവും ഗൃഹവുമായി ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി വെളിപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പാരായണം പതിവാക്കണം. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് വസിച്ച് പ്രാണവായുവിനെയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരിപൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രക്രിയകൾ വെളിപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും എപ്പോഴും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. സദാ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ശരിയായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനമാർജിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കി ക്ഷമയോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉയരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇത് ഇത്രയും വാക്കുകൾ ആരാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഋഷഭദേവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞല്ലേ. പുത്രന്മാരിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്ന ഉപദേശം, പ്രത്യേകിച്ചും നാളെ മുതൽ കാർത്തിക മാസം തുടങ്ങുന്ന അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പാരായണം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇത് കാണാം, എന്താ പറയാ, എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. മത്കഥയാച്ച നിത്യം, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് നിത്യവും കേൾക്കാനായി. മദ്ദേവ സംഘാത് ഗുണകീർത്തനാത്മീയ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. എപ്പോഴാണ്? എല്ലാ ദിവസവും, നിത്യം അല്ലെ. നിത്യം ഭാഗവത സേവ. അപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഋഷഭദേവൻ നൽകുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി, ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വഴി. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഋഷഭദേവൻ ബദ്ധമായ ഭൗതിക ജീവിതവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഉളവാക്കുന്ന തെറ്റായ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തന്റെ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ചാൽ ഒരുവന് ക്രമാനുഗതമായി മോചനം സാധ്യമാകും. ഈ നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുവന് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ലിംഗം വ്യബോഹേത് അവന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളവനാകും. ഒരുവൻ എല്ലാറ്റിലും ആദ്യം ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ഗുരുപദ ആശ്രയ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിതനാകണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരു ഏവാഭിഗച്ഛേ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് അന്വേഷിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചും ഒരുവനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ സുഖങ്ങളോടുള്ള ഭക്ഷണം, നിദ്ര, വസ്ത്രം മുതലായ ആകർഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. ഭക്തനുമായി സഹവസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക നിലവാരം ഉളവാകും. മദ്ദേവ സംഘാത് എന്ന പദത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം. വിവിധ ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിവിധ ധർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കപ്പെടാറ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുള്ള സഹവാസം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധ്യാർഹമായ മൂർത്തിയായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഭക്തനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ദ്വന്ദ്വദീക്ഷയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക്
ഭൗതിക ശരീരത്തിലാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചേ തീരും. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ സാംസ്ഥിതിശ്വസ ഭാരത, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ ഒരുവൻ പഠിക്കണം. ഒരുവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തോട് വിരക്തനാവുകയും ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. വൈദിക അനുശാസനങ്ങളോടനുസരിച്ച് ഭാര്യയോടൊത്തുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതവും ബ്രഹ്മചര്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവും ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് ദോഷകരവുമാണ്. വിജ്ഞാന വിരാജിതം എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന പദം. എല്ലാം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായും അവബോധത്തോടെയും വേണം നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ. ഒരുവൻ ഒരു സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവായിരിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുടുക്കുകൾ ഊരിയെറിയാൻ കഴിയും. മധ്വാചാര്യർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുകയും പകരം ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനയിൽ നിമഗ്നനാവുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും രത്നച്ചുരുക്കം. മറ്റു വാക്കുകൾ ഭക്തിയോഗമാണ് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മോർച്ചന മാർഗം. അധ്യാത്മത്തിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, ആത്മനോ അവിഹിതം കർമ്മ വർജയിത്വാന കർമ്മണഃ കാമസ്യ പരിത്യാഗോ നിരീഹേതി ആഹുരുത്തമഃ. ഒരുവൻ ആത്മാവിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ആചരിക്കാവൂ, മറ്റെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരുവൻ ഈ സ്ഥിതിയിലാകുമ്പോൾ അവൻ നിഷ്കാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് പരിപൂർണമായും നിഷ്കാമിയാവാനാവില്ല. പക്ഷെ ഒരുവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയും അല്ലാതാകുമ്പോൾ അവൻ നിഷ്കാമിയാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സമന്വിതമാണ്. ഒരുവൻ ജ്ഞാനത്തിലും വിജ്ഞാനത്തിലും സമതുലിനാകുമ്പോൾ അവൻ പരിപൂർണനാകുന്നു. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് പരമോന്നത ജീവി എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും ഒരുവനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 2:9-31 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ജ്ഞാനം പരമഗുഹ്യം സേയത് വിജ്ഞാന സമന്വിതം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം പരമഗുപ്തവും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന പരമജ്ഞാനം സർവ്വജീവാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതാവും. ഈ അറിവാണ് വിജ്ഞാനം. ഭഗവത്ഗീത 4:9 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. എന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും കർമ്മങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരുവൻ ശരീരം ത്യജിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. അതെയോ അർജുന, അവൻ എന്റെ ശാശ്വത ഭവനം നേടുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, उदाय गौर प्रेमानंद हरे हरे।
ഓക്കെ, ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. പിന്നെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അഹം മമേതി അല്ലെ, എന്റേത്, ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മിഥ്യാമോഹങ്ങൾ, ഞാനും എന്റേത് എന്നുള്ള അല്ലെ, എന്റെ വീട്, എന്റെ ബാലൻസ്, എന്റെ കാറ്, എന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ, എന്റെ ഞാൻ എന്റേത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് ഭൗതികത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ വ്യത്യാസങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ ശരീരം, ഗൃഹം, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, സന്താനങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ, സ്വത്തുക്കൾ എന്നിവയിൽ ആകർഷണാവുന്ന ഈ രീതിയിൽ അവൻ ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള ചിന്തയിൽ മിഥ്യാമോഹങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഗൃഹമേദിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവരെന്താണ്, ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള ചിന്തയില്. എന്നാൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഉള്ള ഭൂമിയായാലും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളായാലും ഇതൊക്കെ ആരുടേതായിരുന്നു, ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടേതാവണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മള് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും അല്ലെ. നമ്മളിവിടേക്ക് ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മുടേത് ആവുന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെയോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, നമുക്കിതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു. ഇതൊന്നും എന്റേത് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഇല്ലാതിടത്തോളം എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവൻ ഗൃഹമേദിയാണ്, എന്റേത് എന്ന്. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. ഈ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് എന്താണ്, ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം. ഭഗവാൻ അതും ഒരു ആശ്രമം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവായിട്ട് ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെന്താണ്, അവരൊരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും പോവാതെ വൈദിക ശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അവരെന്താണ്, അവരും ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. ലൈംഗികത സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വാഭാവികമായ പരസ്പര ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. വിവാഹിതരായി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ പരസ്പര കുരുക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധനത്തിന്റെ ഫലമായി ഇരുവർക്കും ഒരു വ്യാമോഹ ബോധം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ഹൃദയഗ്രന്ഥി, ഹൃദയത്തിലെ കടും കെട്ട് എന്ന്. ഈ കെട്ടഴിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വർണ്ണാസമത്വത്തിന്റെ പേരിലോ വിവാഹമോചനത്തിലൂടെയോ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും എങ്ങനെയായാലും ആ പുരുഷനെ പോലും ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, സ്ത്രീ പുരുഷനെ കുറിച്ചും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി, കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സമ്പത്ത് എന്നിവയെല്ലാം ആകർഷണീയമായത്. ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടായി, ബ്രഹ്മചാരികൾക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കണം. അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ കണ്ണു തുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി. എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാവ്യ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളോട് ഇപ്പം പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നല്ലേ. എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ പ്രീച്ചർ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കണം. ആരെ? ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ല. ആരെയാണ്? ഇയാളെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ സമയവും ആൾക്കാർ എന്താ ജോലിയൊക്കെ, ചില ആൾക്കാർ കുറെ ലീവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണ് സദാസമയം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ജോലിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കല്യാണം കഴിച്ച് ജോലിക്കേ പോകാത്ത ആൾക്കാരോ അല്ലെ. ജോലി എന്താണ്? ഭാര്യയുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ
കൂടുതൽ സമയം ശ്രീമദ് ഭാഗവതവുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കും, അല്ലെ? അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, സദാസേവിയ സദാസേവി, എല്ലാ സമയവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് സേവനം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യും. അവരൊക്കെ പിന്നീട് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് അവർ വിചാരിച്ചു, എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം നമ്മളോടൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കണം, അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചര്യായിട്ട് നമ്മളോടൊക്കെയോ. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാലാണ് അവര് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ഉണ്ടാവും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പരസ്പര ആകർഷണം, അതാണ് ഹൃദയഗ്രന്ഥി, ഹൃദയത്തിലെ കടും കെട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ കെട്ടഴിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയും. ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ പേരിലെ വിവാഹമോചനത്തിലൂടെ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും എങ്ങനെയായാലും ആ പുരുഷൻ എപ്പോഴും ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, സ്ത്രീ പുരുഷനെ കുറിച്ചും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി കുടുംബം, സ്ഥാനങ്ങൾ, സമ്പത്ത് എന്നിവയിലെല്ലാം ആകർഷണമുള്ളവനായി തീരുന്നു. അവയെല്ലാം താൽക്കാലികങ്ങളായാൽ പോലും നിർഭാഗ്യവശാൽ വസ്തുക്കളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും കൈവശക്കാരൻ അവയെല്ലാം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും. അതാണ് വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞു. ആദ്യം പറഞ്ഞു, തന്മായാത്മാത്മജതാരഗേഹേ ശ്വാസക്ത ചിത്തസ്യ നനാദഭൂയ. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ വീട്, എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം വെറുതെ വ്യർത്ഥമാക്കി കളഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ അങ്ങയുടെ മായാശക്തിയുടെ കളിയാണ്. അങ്ങയുടെ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട് ഞാനിവിടെ സംസാര ചക്രേ ഭ്രമദസ്സ കർമ്മവി, എന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന്. അല്ലെ, മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് വൃത്രാസുരന്റെ ധാരണ. വൃത്രാസുരൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനായിത്തീരണം, അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനായിത്തീരണം, ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സേവകനായിത്തീരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ മറക്കാനായിട്ട് കാരണമാണ്. എന്റേത് എന്റെ എന്നുള്ള വിചാരം, അല്ലെ? അല്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങളാകുന്നതാണെങ്കിൽ, അല്ലെ, കുടുംബം ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരും എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മായയുടെ എന്താണ് സ്വാധീനത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നത്. ധാരാളം ആൾക്കാരുടെ വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ അവരൊക്കെ മുഴുവൻ സമയവും ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ജീവിത ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർക്ക്. നമ്മളിവിടെ പ്രഭുപാദരൊക്കെ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദര ഒരാൾ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ് എന്നെ ഇടക്കിടെയും മായ പിടിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മുഴുവൻ സമയം മായയിലാണുള്ളത്. അല്പസമയം ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പസമയം അതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ സമയവും മായയിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, പരിത്യാഗത്തിന് ശേഷം പോലും ഒരുവന് പ്രത്യേക ക്ഷേത്രത്തോടോ സന്യാസിയോടോ ചില വസ്തുക്കളോടോ ആകർഷണം ഉണ്ടായെന്ന് വരും. പക്ഷെ അത്തരം ആകർഷണം കുടുംബത്തോടുള്ള ആകർഷണത്തോളം ശക്തമാവില്ല. കുടുംബത്തോടുള്ള ആകർഷണമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ വ്യാമോഹം. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ചില ഉന്നത വ്യക്തികൾക്കും പത്നിയും സന്താനങ്ങളും ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകാത്തതായി കാണപ്പെടുന്നു. നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കും മോശപ്രാപ്തിക്കും പത്നി സഹായിയാകുന്നതുമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മിക്കവാറും ജനങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കടും കെട്ടുകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. പരിണിതഫലമായി അവർ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു ആളാണ് അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് പാർട്ട്ണർ എങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു മാതാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള അല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എന്താണ് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഭാര്യ ഡിവോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകും.
9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരുവൻ മുമ്പ് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്ന അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കെട്ടഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഗൃഹത്തോടും പത്നിയോടും ദാനങ്ങളോടുമുള്ള ആകർഷണത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും. ഈ രീതിയിൽ അവൻ ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എങ്ങനെ ഇതിലെ ഹൃദയത്തിലെ കെട്ടഴിക്കാൻ കഴിയും? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, സജ്ജനങ്ങളുമായി സഹവസിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തെയും ഒഴുകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രമേണ ജ്ഞാനം, പരിശീലനം, വിരക്തി എന്നിവ അരച്ച് സ്വതന്ത്രനാവുകയും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ കെട്ട് ശിഥിലമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം അവന് ബന്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവുവാനും ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും കഴിയും. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കെട്ടൊരിക്കലും പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം, വിരക്തി, അല്ലെ? ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ഒഴിവ് നേടുകയും സ്വതന്ത്രനാവുകയും അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിലെ കെട്ട് ശിഥിലമാവുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ എന്താണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെ? സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെ ഓർമ്മ വരും, പുരുഷന് സ്ത്രീയെ ഓർമ്മ വരും. ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് മനസ്സ് എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യം നേടുകയും അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിലെ കെട്ട് ശിഥിലമാവുകയും അങ്ങനെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും ചെയ്യാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനും സാധിക്കും. 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളാണ് ഋഷഭദേവൻ നൽകുന്നത്. ധാരാളം ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ തന്നെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ദാമോദര മാസം, കാർത്തിക മാസം തുടങ്ങുന്ന നാളെ മുതൽ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചാതുർമാസത്തിലെ അവസാനത്തെ മാസമാണ് കാർത്തിക മാസം, ദാമോദര മാസം. പറയുന്നത് ദേവന്മാരൊക്കെ അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് ശല്യമുണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. എന്നാൽ അവർക്ക് ഭയമായി. ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണ്. ഇനി ഒരു മാസം കൂടി ഉണ്ട് ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവരൊക്കെ പുകഴ്ത്തുകയും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴേ ദേവന്മാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് പറ്റി, അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അവർക്ക് കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ചാതുർമാസത്തിലെ അവസാന മാസത്തിൽ, കാർത്തിക മാസത്തിൽ ആരൊക്കെ എന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും എന്നെ സ്തുതിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ എന്റെ കാരുണ്യം 100 ഇരട്ടിയായിട്ട് ലഭിക്കും. ഫലങ്ങൾ എന്ത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ 100 ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ദാമോദര ലീല അത് വേറെ ഒരു ഭാഗം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ചാതുർമാസത്തില് ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണ്, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഉത്താന ഏകാദശി ആ ഇതിലാണ് ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്തും അസുരന്മാരെയും ദുഷ്ടശക്തികളുടെയൊക്കെ ആക്രമണം മൂലം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സഹായം ചോദിക്കാനായിട്ട് പോയി. എന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ദാമോദര മാസത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ദാമോദര ആരതി ചെയ്യുകയും ഭഗവാന് കാർത്തിക ദീപം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുകയും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മഹാത്മ്യം പിന്നീട് എടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർത്തിക മാസം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഋഷഭദേവൻ നമുക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രിയ പുത്രന്മാർക്കാണ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആർക്കാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരെ, നിങ്ങൾ അത്യുന്നതമായ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട പരമഹംസനെ, ആധ്യാത്മികമായി ഏറ്റവും ഔന്നത്യമുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഈ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്നിൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ. ഇതാരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു, 1-2 അംഗങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളായിട്ടും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രന്ഥരാജ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണിത്. ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുന്നതായിട്ട് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒക്കെ ആർക്കാണ്? ഇവിടെ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ സീരിയസ് ആവണം, കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയണം എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായി ഏറ്റവും ഔന്നത്യമുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഈ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്നിൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിൽ വിരക്തരാവുകയും വേനലിന്റെയും വസന്തത്തിന്റെയും കാലഭേദങ്ങൾ പോലുള്ള വേദനയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ സഹിക്കുകയും വേണം. കാരണം ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അല്ലെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതില് സംഭ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. വേനലും മഴയും അല്ലെ, മഞ്ഞും കാലമൊക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഇത് അല്ലെ, ഈ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാവണം. ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ പോലും ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവസത്തകളുടെ ദുരിതാവസ്ഥകൾ ബോധ്യപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലുള്ള ആള് പോലും ക്ലേശിക്കുന്ന അല്ലെ. ഓരോ അസുരന്മാരും പോയിട്ട് ഇന്ദ്രനൊക്കെ പിടിച്ചു വരച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ചാടുന്ന വൃത്രാസുരനൊക്കെ ഇന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐരാവതത്തോടെ എടുത്തിട്ട് ദൂരേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി. നാണം കിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ഇതായി അവന് വീണ്ടും വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പോ ഏറ്റവും ദേവന്മാരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന് പോലും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഉന്നത ലോകങ്ങളിലുള്ളവർ പോലും ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാർ പോലും പറയുന്നു അവർക്ക് പോലും മോചനം എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭാരതഭൂമിയിലുള്ളവർ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യശാലികളാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മാവ് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞാനൊരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും കലിയുഗത്തിലെ ഭാരതഭൂമിയിലെ ജന്മമെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് മോചനം സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്ന് ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട്. സത്യത്തെ കുറിച്ച് തത്വശാസ്ത്രപരമായി അന്വേഷിക്കുക. പിന്നെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളും കഠിനനിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിക്കുകയും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുകയും ചെയ്യും. പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുക, സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാസമയവും കേൾക്കുക. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ കീർത്തിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ തുല്യരായി കാണുകയും ചെയ്യുക. ശത്രുത ഉപേക്ഷിച്ച് കോപതാപങ്ങൾ അടക്കണം. ആത്മാവിനെ ശരീരവും ഗൃഹവുമായി ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി വെളിപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പാരായണം പതിവാക്കണം. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട്.
ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് വസിച്ച് പ്രാണവായുവിനെയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരിപൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രക്രിയകൾ പരിശീലിക്കുക. വെളിപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും എപ്പോഴും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്? വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങള്, സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. അല്ലെ, നേരത്തെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയോട് സശാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു അല്ലെ, ഗ്രാമ്യകഥ നാശുവിനിലെ അല്ലെ, ഗ്രാമ്യ കഥകള് കേൾക്കരുത്, പറയരുത്. നാക്കഹിബോ നാശം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. സദാ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ശരിയായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം ആർജിക്കുകയും എപ്പോഴും അല്ലെ, സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരംഭം, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട്. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗം പരിശീലനങ്ങളോട് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കി ക്ഷമയോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉയരാൻ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ? ഇതാണ് ഋഷഭദേവൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്നിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഗുരുവഷ്ടത്തിൽ യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാനഗതി, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദോ നഗതി കുതോപി ധ്യായം സ്തുവം തസ്യ യശസ്വി സന്ധ്യം വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ശരണാരവിന്ദം. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ 3 നേരവും ത്രിസന്ധ്യകളിലും ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ആ ഗുരുവിനോട് പ്രാർത്ഥന. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എളുപ്പത്തിൽ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. നേരത്തെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ഡൽഹിയിലേക്ക് പറഞ്ഞ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം നേടുക. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ, വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയില് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം സദാസമയം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ സദാസമയം കേൾക്കുവാനും പാരായണം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ ഉയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ പറയും. ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഋഷഭദേവൻ ബദ്ധമായ ഭൗതിക ജീവിതവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഉളവാക്കുന്ന തെറ്റായ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തന്റെ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ചാൽ ഒരുവന് ക്രമാനുഗതമായി മോചനം സാധിക്കും. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒരാള് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമാനുഗതമായി മോചനം സാധ്യമാകും. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനായിട്ട്. ഈ നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുവനെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അവന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനും കഴിവുള്ളവനാക്കും. ഒരുവൻ എല്ലാറ്റിലും ആദ്യം ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരുവൻ എന്താ വേണ്ടത്? എല്ലാറ്റിനും ആദ്യം ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? പരമ്പരയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും. അല്ലെ? 4 സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച്: ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്രസമ്പ്രദായം, കുമാരസമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ സമ്പ്രദായം. ശ്രീ സമ്പ്രദായം ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങും. കുമാരസമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ തുടങ്ങും. രുദ്രസമ്പ്രദായം മഹാദേവനിൽ തുടങ്ങും. ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോ ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് എന്താണ്? നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവർ. പ്രഭാതർ പറയുന്ന ആദ്യം ഗുരുവിനെ ചികിത്സ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയും. രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിരസാമ സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രീ ഗുരുപാദാശ്രയ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുരുക്കളിൽ നിന്നും മോചിതനാകണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് അന്വേഷിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചും ഒരുവന് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കുവാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചാൽ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശനം. അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം നേടാനും സാധിക്കും. ഒരുവൻ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ സുഖങ്ങളോടുള്ള ഭക്ഷണം, നിദ്ര, വസ്ത്രം മുതലായ ആകർഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. ഭക്തനുമായി സഹവസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക നിലവാരം ഉളവാകും. മദ്ദേവ സംഗാത് എന്ന പദത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇത് ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധ്യാർഹനായ മുക്തിയായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഭക്തരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. മദ്ദേവ സംഗാത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയല്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസത്സംഗം അല്ലെ, മറ്റുള്ള അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് നല്ലത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സദാൻ പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിധോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥാ തജ്ജോഷണാദാശപവർഗവത്മിനി ശ്രദ്ധാരിതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. അങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്തി വളരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനുള്ള ആ പ്രേമം വളരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ദ്വന്ദ്വദിദിഷ്യാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്താലുള്ള സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ താം സ്ഥിതിശ്വസ് ഭാരത, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ താൽക്കാലിക സുഖദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ ഒരുവൻ പഠിക്കണം. ഇതാണ് അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ശീതോഷ്ണ സുഖം. ശീതോഷ്ണം പോലെയാണ് മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും ഒക്കെ പോലെയാണ്. അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ ഒരാൾ അസ്വസ്ഥനാവില്ല. ഒരുവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തോട് വിരക്തനാവും, ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുകയാണ്. വൈദിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഭാര്യയോടൊത്തുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതവും ബ്രഹ്മചാര്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവും ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് ദോഷകരവുമാണ്. വെറുതെ ഭാര്യമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതമാണ്. അല്ലാതെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിനാണെന്ന് കരുതിയിട്ടെന്താണ്? അത് മായയുടെ കെണിയിലാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരുവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തോട് വിരക്കും, ബ്രഹ്മചാര്യം പാലിക്കും, വൈദിക ശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. അവിടെ പ്രധാന പോയിന്റ് അതാണ്. വൈദിക ശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭാര്യയോടൊത്തുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം ബ്രഹ്മചര്യമായി അതിൽ പറയും. മാസത്തിലെ ഒരു തവണ ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഗർഭധാന സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഭാര്യയുമായിട്ട് ബന്ധം പാടുണ്ട്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയല്ല, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടും. ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണ എന്തിനാ പ്രഭുപാദ്? തീരെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, വെരി ഗുഡ്, അതാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ പറയുന്നു വൈദിക ശാസനകൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വൈദിക അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭാര്യയോടത്തുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം ബ്രഹ്മചര്യമായിട്ടും അല്ലെ. മറ്റുള്ളത് എന്താണ്? അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവും ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് ദോഷകരവുമാണ്. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതികളാണ്. നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. മഹസേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ദ്വാരങ്ങളും 4 നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നരകത്തിലേക്കുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു, വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മളിനി 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അവസാന അധ്യായം പഠിക്കും.
28 നരകങ്ങൾ. ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളോടോ അല്ല മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരോടോ ഒക്കെ ആകർഷണമുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവരെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയാക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു തിളക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്ത്രീയോട് വേറെ സ്ത്രീകളോട് ആകർഷണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത്രയും തിളക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കും. അങ്ങനെ പുരുഷനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുരുഷനോട് അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നരകത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. നരകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനുള്ള ഓരോരോ പാപകർമ്മങ്ങളും ശിക്ഷയും ഒക്കെയാണ്. ഇതിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ, അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ പലരും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന വിഹിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനവും ചൂതാട്ടവും മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കളും മാംസം മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ശാപം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം ധാർമ്മികതത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവും ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് ദോഷവും വിജ്ഞാന വിരാജിതം എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന പദം എല്ലാം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായും അവബോധത്തോടെയും വേണം നിർവഹിക്കപ്പെടുവാൻ. ഒരു സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവായിരിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവൻ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുറുക്കുകൾ ഊരിയെറിയാൻ കഴിയും. ഈ 4 ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിവിടെ പറയുന്നു. മധ്വാചാര്യർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുകയും പകരം ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനങ്ങളിൽ നിമഗ്നനാവുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും രത്ന ചുരുക്കം. മറ്റു വാക്കുകൾ ഭക്തിയോഗമാണ് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മോചനമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകത്തിന്റെയും രത്ന ചുരുക്കമായിട്ട് ഇതിന്റെ എസൻസ് ആയിട്ട് മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു. അല്ലെ, ശ്രീല മധ്വാചാര്യരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടായി. മധ്വാചാര്യരുടെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ അല്ലെ, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും അല്ലെ, വൈഷ്ണവിസം വളരും, ശങ്കരന്റെ മായാവാദങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യർ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുകയും പകരം ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനങ്ങളിൽ നിമഗ്നനാവുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും രത്ന ചുരുക്കം. മറ്റു വാക്കുകൾ ഭക്തിയോഗമാണ് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ള മോചനമാർഗം. അധ്യാത്മത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ മധ്വാചാര്യർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ആത്മനോ അവിഹിതം കർമ്മ വർജയിത്വാന് കർമ്മണഃ കാമസ്യ ച പരിത്യാഗോ നിരീഹേതി അഹുരുത്തമഃ. ഒരുവൻ ആത്മാവിന്റെ പ്രയോജനത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ആചരിക്കാവൂ, മറ്റെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരുവൻ ഈ സ്ഥിതിയിലാകുമ്പോൾ അവൻ നിഷ്കാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് പരിപൂർണമായും നിഷ്കാമിയാവാനാവില്ല. പക്ഷെ ഒരുവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയും അല്ലാതാകുമ്പോൾ അവൻ നിഷ്കാമിയാകും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ശരീരത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ, ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കുരുക്കൾപ്പെടുന്നത്. അവിടെ മധ്വാചാര്യർ എന്ത് പറയുന്നു, ഒരാള് ആത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നിഷ്കാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയും ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാതാവുമ്പോൾ അവൻ നിഷ്കാമിയാകും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആർക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിൽ കാർത്തിക മാസമൊക്കെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ ധനം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാനായിട്ട്, അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ദീപം കത്തിക്കുവാനായിട്ട്, കാർത്തിക ദീപമൊക്കെ, ദാമോദര ദീപമൊക്കെ തെളിയിക്കുവാനായിട്ട്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സമന്വിതമാണ്. ഒരുവൻ ജ്ഞാനത്തിലും വിജ്ഞാനത്തിലും സമതുലനാകുമ്പോൾ അവൻ പരിപൂർണ്ണ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് പരമോന്നത ജീവി എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഭൗതിക അർത്ഥത്തിൽ നിന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും ഒരുവനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 2:9-31 പ്രസ്താവിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പരമഗുഹ്യം സേയത് വിജ്ഞാന സമന്വിതം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം പരമഗുപ്തവും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന പരമജ്ഞാനം സർവ്വജീവാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുന്ന ഈ അറിവാണ് വിജ്ഞാനം. ഭഗവത്ഗീത 4:9 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം വ്യവൈതി തത്വതാ ത്വക്വാദേഹം പുനർജന്മനേതി മാമേതി സ്വപ്നം. എന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരുവൻ ശരീരം ധരിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന അല്ലയോ അർജുനൻ, അവൻ എന്റെ ശാശ്വത ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദിവ്യമാണ്. അത് ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
അവർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും കാർത്തിക മാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കൂടുതൽ ജപിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുവാനൊക്കെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंदकोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। വളരെ നല്ലൊരു ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കാർത്തിക മാസം കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭക്തി സേവനത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർജിക്കുവാനായിട്ടും പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।